ओडिशा रे मृदु भूमिकंप झटका भुवनेश्वर और बालेश्वर रे मृदु भूकंप झटका अनुभूत होईछि। बंगोपसागर रे रहिछि भूकंपर केन्द्र स्थल जहां सूचना मिलुछि। रिक्टर स्केल रे भूकंपर तीव्रता 5.1 रहिछि एवं भारत और बांग्लादेश रे भूकंपर प्रभाव अनुभूत होइतिबा सूचना मिलुछि। ओडिशा रे मृदु भूमिकंप झटका अनुभूत होईछि। भुवनेश्वर एवं बालेश्वर रे एही झटका अनुभूत होइतिबा सूचना रहुछि। तेबे बंगोपसागर रे रहिछि भूकंपर केन्द्र स्थल। रिक्टर स्केल रे भूकंपर तीव्रता रही 5.1। भारत और बांग्लादेश रे भूकंपर प्रभाव अनुभूत होईछि। वर्तमान समय बड़ अपडेट सामना को आसुछि। ओडिशा रे मृदु भूमिकंप झटका भुवनेश्वर और बालेश्वर रे मृदु भूकंप झटका अनुभूत होईछि। बंगोपसागर रे रही भूकंपर केन्द्रस्थल। रिक्टर स्केल रे भूकंपर तीव्रता 5.1 रहितबा बेले भारत और बांग्लादेश रे भूकंपर प्रभाव अनुभूत होईछि। भाव में किछि दिन पूर्व भूकंप अनुभूत होता 4.7 तीव्रता रही भूकंपर से पुरी रे अनुभूत होता भूकंप। वर्तमान समय जहां अपडेट आसुछि ओडिशा रे मृदु भूमिकंप झटका अनुभूत होईछि। अधिक सूचना पर अर्चना शतपथी आम सहयोगी उपस्थित रहउछन्ती। अर्चना, ये भूकंपर केन्द्रस्थल केउछि एवं यार तीव्रता कौन रही अधिक अपडेट कौन रही नहीं? देखो सकाल 6:10 समय जदि आप कहीपर आज सका मृदु भूमिकंप अनुभूत होता समेत वेस्ट बेंगल बांग्लादेश नुहे ओडिशा समेत वेस्ट बेंगल रे आपको कहीपर पश्चिम बंग में यही मृदु भूमिकंप अनुभूत होती आप कहीपर बे ऑफ बेंगल मध्य जहाँ सूचना हम पाखे रही रिक्टर स्केल 5.1 किलोमीटर पर्यंत अंचल में ये भूमिकंप अनुभूत होती जार प्रभाव ओडिशा आप कहीपर बालेश्वर दीघा भुवनेश्वर पुरी एवं बरहमपुर भली किसी सहर किसी स्थान में मृदु भूमिकंप झटका अनुभूत होती। आदि आपको भूमिकंप लंगिट्यूड कथा आप सूचना देवार चाहिए जहाँ रही 88.55 एवं ता संगे संगे तार डेप्थ जहाँ रही भूमिकंपर ताहा 91 किलोमीटर अर्थात समुद्र मध्य जो भूमिकंप अनुभूत होती तार रेडिएशन रही 91 किलोमीटर एवं लैटिट्यूड कथा जब आपको कहीपरि तेरे 19.52 नॉर्थ अंचल को रही बेले लंगिट्यूड आपको कहीपर 88.55 ईस्ट अर्थात पूर्व दिग को रही जो डेप्थ कथा आपको कहते 91 किलोमीटर डेप्थ अंचल में यही भूमिकंप अनुभूत होती जहाँकि रिक्टर स्केल 5.1 निश्चय रूप आपको कहीपर किसी दिन पूर्व भूमिकंप अनुभूत होता किंतु पुरी रे अनुभूत होता नहीं जदिओ बारंबार गुजब उठूला किंतु से समय पुरी रे भूमिकंप अनुभूत होई नथिला दुर्गा कारण नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी तरफ से स्पष्ट सूचना आमको दि जाइए। मात्र चलित थर जेहेतु बंगोपसागर मध्य भूमिकंप अनुभूत होती यार प्रभाव आपको कहीपर बांग्लादेश नुहे पश्चिम बंग एवं पश्चिम बंग समेत ओडिशा उपरे यार प्रभाव यथेष्ट बेसी रही जहाँकि 91 किलोमीटर पर्यंत अंचल रही राजधानी भुवनेश्वर भूमिकंप झटका अनुभूत होता बेले बरहमपुर अनुभूत होती बालेश्वर दीघार भूमिकंप झटका सबुठ अधिक अनुभूत होता संगे संगे पुरी किसी अंचल में भूमिकंप झटका अनुभूत होती। जब आप कहीपर तेज चलित वर्ष यह निश्चित रूप प्रथम भूमिकंप जहाँ ओडिशा रे अनुभूत होती पूर्व भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ नेशनल सेस्मोलॉजिकल सेंटर तरफ अनेक बार सूचना दि जाए भूमिकंपर मात्रा अधिक रु अधिक बढ़ बे ऑफ बेंगल जेहेतु सकाल समय भूमिकंप अनुभूत होती तेणु तार प्रभाव जदि आप कहीपर विशेष रही ना किंतु ओडिशा एवं पश्चिम बंग में आपको कहीपर मृदु भूमिकंपर झटका को लोक मैंने अनुभूत कर जेहेतु समुद्र मध्य रही यार डेप्थ जमी मुझे कहते 91 किलोमीटर रही तेणु मृदु भूमिकंप स्थल भाग में अनुभूत होता। अर्चना, जहाँ परिसंख्यान कहूची जे फेब्रुआरी मासरे 20% अधिक भूकंप झटका होता है परिसंख्यान कहूची से अनुसार किसी एमती सृष्टि होता पारे कि आपको कहीपर फेब्रुआरी मसरे जब आप देखिए तेरे जहाँ सेस्मोलॉजिकल सेंटर तरफ तथ्य रोचे जे अन्य मास तुलन में फेब्रुआरी मसरे भूमिकंप अधिक संख्या अधिक रही है तार परिसंख्यान अधिक रही है। आपको कहीपर गत काली आप मणिपुर में भूमिकंप अनुभूत होता जहाँ डेप्थ 10 किलोमीटर रही ठीक से निश्चित भाव में जहाँ आप सूचना देते अर्चना जे तीव्रता रही 5.1 एवं अनेक स्थान में अनुभूत होती विशेष भाव में भारत और बांग्लादेश रे भूकंपर प्रभाव अनुभूत होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तमाम सूचना बालेश्वर ब्यूरो चीफ प्रकाश महांती आम सहित उपस्थित रहउछन्ती अधिक सूचना प्रकाश भूमिकंपर तीव्रता 5.1 जहां आम सहयोगी अर्चना सूचना दौले बालेश्वर अनुभूत होता कि केमती अनुभूत होता भूकंप?
ଦୁର୍ଗାଧର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉ ଯେ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 6:10 ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି ହିଡିକା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାଉପଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀକୋଣା ଏବଂ ଗୁଡୁପାଇ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ଲୋକମାନେ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 6:10 ସମୟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର କବାଟ ଝରକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କର କାଚ ଘର ରହିଛି ବା କାଚ ଝରକା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ସାମାନ୍ୟ ଥରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଜଣା ପଡିଥିଲା ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେହେତୁ ଭୂମିକମ୍ପ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି ଏବଂ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ରହିଛି 5.1 ତ ସେଥିପାଇଁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଚାନ୍ଦିପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ଅନୁଭୂତି ବିଶେଷ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେହେତୁ ବେ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଛି ସମୁଦ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ଉଠିବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଏକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ଏଇ ସବୁ ଗାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଲୋକମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଘର ଏବଂ କବାଟ ଝରକା ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଥରିଥିଲା ଲୋକ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି ବୋଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗୁଡିକ ରହିଛି ସେ ଗାଁ ଗୁଡିକର ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ମୋର ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଦୀଘା ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ସେମାନେ ଅନୁଭୂତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ପାଖାପାଖି ସକାଳ 6:10 ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ସହିତ ପାରାଦୀପରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହଯୋଗୀ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ରମାକାନ୍ତ, ପାରାଦୀପର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଭୂମିକମ୍ପ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା, ପାରାଦୀପର ଯେମିତି କହିବା ମଧୁବନ, ସିଏ କଲୋନୀ, ବିଜୟା କଲୋନୀ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳ ପାଖାପାଖି 6:10 ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପର ସାମାନ୍ୟ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦିଓ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ବା ଭାବି ପାରିନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନ କଲ୍ ସବୁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ଏକ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ତେଣୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଶା ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଯଦିଓ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ଏତେ ଅଧିକ ଜଣାପଡିନି, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ରମାକାନ୍ତ, ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥାନ୍ତି ଘରୁ, ତ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କି? ହଁ ହଁ, ଏଇପରି କିଛି ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେତେକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ 6:10 ସମୟରେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେହି କେହି ଯଦିଓ ଶୋଇଥିଲେ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କିଏ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲା, କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି ଭୂମିକମ୍ପ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦିଓ ବେଶୀ ପାନିକ ସେ ସମୟରେ ହେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ଯୋଉ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପରେ ଏବଂ ଖବର ମିଳିବା ପରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ଥିତି କଣ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ କହିବା ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଖବର ଆସୁଛି ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଏବଂ ଦେଖିବା ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଥିଲା ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ ଯେ ପୁଣି କିଛି ଅନୁଭୂତ ପୁଣି ଝଟକା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ତ, ଯେହେତୁ ଏଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦୁର୍ଗା, ଯଦିଓ ରମାକାନ୍ତ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବାର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କି? ନାଇଁ, ସେପରି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ଆସିନି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ବା ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇନି, ତେଣୁ ସେଭଳି କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖବରଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ କଣ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଠି ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ଯେମିତି କହିଲି ନେହେରୁବଙ୍ଗଳା ଅଞ୍ଚଳ ଯିଏକି ପୁରା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ ବସ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ନା ବାକି ସେଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଇଏ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯେମିତି କହିଲି ଏରସମା ବାଲିକୁଦା ସେପଟ ଅଞ୍ଚଳ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ସେପଟୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସିନାହିଁ ଏବଂ ଖବର ନେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୋଉ ତୀବ୍ରତା ଅଛି ବା ଏ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ଏ ସବୁ ଅଧିକ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତେବେ ରମାକାନ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ରହିଛି ଏରସମା ଅଞ୍ଚଳ, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା କି ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା?
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ରହିଛି ବା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥଳ ରହିଛି ଯେମିତି କହିଲି ଏରସମା ହଉ ବାଲିକୁଦା ହଉ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ହଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସକାଳ ସମୟରେ ଖବର ଯଦିଓ ଆସିନି ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ଖବର ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଏଭଳି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଲୋକଙ୍କର ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖବର ମିଳିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ କିଏ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଝୁଲିବାର